اور جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اور جو عمرے پہ جاتے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں میری طرف، اور جنہوں نے جانا ہے سب نے جانا ہے انشاءاللہ، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیر۔ اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ میرے پاس جو بندہ بھی آتا ہے نا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، کیا پڑھوں؟ میں کہتا ہوں یہ آیت پڑھ۔ اللہ اکبر، عجب، اس کے اندر کائنات ہے، مرادیں ملتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، مریض ختم ہوتے ہیں، مرضیں ختم ہوتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اس آیت کی برکت سے۔ جو حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، آقا کے روضے کو ایسے دیکھتے ہوئے یا آنکھیں بند کے تصور مصطفیٰ کی حاضری اور حضوری کا تصور کر کے آقا کے سامنے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، بہت پرانی میں نے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کیا، تو مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی عمل ہے کہ جلد سے جلد حضور کا دیدار ہو جائے؟ ہاں ہے۔ ایسے میں نے کہا اس کو پڑھنا شروع کر دے اور دیدار مصطفیٰ کی نیت سے پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا۔ اور جب بھی سو، وہ رمضان تھا، میں نے کہا دن کو سو، رات کو سو، اس کو پڑھ پڑھ اور لجاہ قلبی کے ساتھ پڑھ اور تڑپ کے ساتھ، تڑپ تڑپ۔ جسے میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دیکھ ادھر رہے، داڑھی کو کھجا رہے، ادھر کر رہے، ادھر دیکھ رہے، یہ دعائیں تو پڑھ رہے ہیں، یہ قوالی ہے کہ دعا ہے؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ اس بھکاری سائل سے پوچھ جو سڑک پہ کھڑا ہے، اس کا وجود بھکاری ہے، اس کے ہاتھ بھکاری ہیں، اس کا دل منگتا، اس کے بول منگتے، اس کا لباس منگتا، اس کی چال منگتی، اس کا حال منگتا، اس کی ڈھال منگتی، اس کی کیفیات منگتی ہیں۔ اس سے پوچھ کیسے مانگا جاتا ہے؟ ارے اللہ کے سامنے اتنا ہی تو بن جا، چلو وہ تو کریم ہے۔ ارے بندہ سخت سے سخت جان ہو، ایسے فقیر کے سائل کے بول ہوتے ہیں، جیب میں ہاتھ جاتا ہے اور اس کی جیب بھر جاتی ہے، اور رب سخت جان نہیں، نعوذ باللہ، بڑا کریم، کریموں کا کریم ہے۔ اس کے سامنے تھوڑی سی اپنی حالت تو بنا، اے جوش جنو، اے جوش جنو، بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے، صورت تو بنا۔ فقیر جس طرح منگتا، بھکاری منگتا ہے، سائل منگتا ہے، ویسے کچھ مانگ کے دیکھ تو صحیح۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساکی بھی تو، محفل بھی تو۔ مانگ کے دیکھ تو صحیح، پاگل بن کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سائل بن کے، میں نے اس کا پڑھ، میں اپنے بھروسوں پہ نہیں کہہ رہا، میرا اپنا کوئی مان نہیں ہے، پر مجھے اس آیت پہ مان ہے۔ میرے اپنے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ میں سونی، نہ میں سونی، نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو، اے دکھ سنو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاوا ہو۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں سونی، نہ دولت پلے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پر مجھے اس اللہ کے نام پہ، اس آیت پہ مان ہے، بھروسہ ہے، بھروسہ ہے۔ تو پڑھ، اور پڑھ پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے، وجدانی کیفیت کے ساتھ۔ وجدان سمجھتے ہیں؟ ہائے ہائے، دیوانگی کے ساتھ پڑھ اور پاگل ہو کے پڑھ، مجھے یقین ہے تجھے۔ اور پھر میں نے اسے ایک بات کہی، وہ بات پتہ نہیں کوئی اس وقت ایسی نکلی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ میں نے ایسے کہا، میں نے کہا سونے دا روزہ ہوئے تے سونے دی مسجد ہوئے تے سونے دا قرآن ہوئے تے سونے دا دیدار نہ تھی، ہائے ہائے، سونے دا روزہ ہوئے، ایسے میں نے ایسے کیا، سونے دا روزہ ہوئے تے سونے دی مسجد ہوئے تے سونے دا قرآن ہوئے تے سونے دا دیدار نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ پتہ نہیں کیا بات تھی اللہ کی طرف سے۔ صالح شخص تھے، رو کے مجھے کہنے لگے مجھے وہ دیدار ہوا ہے جو آج تک سوچ نہیں سکتا۔ حج میں جانے والے، مسجد نبوی میں جانے والے، عرفات میں جانے والے، مینا میں جانے والے، مزدلفہ میں جانے والے، صفا مروہ سعی کرنے والے اس آیت کو پڑھیں، اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور اعمال کر سکتے ہیں، بہت مسنون دعائیں ہیں، بہت مسنون اعمال ہیں، سب میں برکت، سب میں خیر، سب میں نور ہے، سب کر سکتے ہیں، پر اس دعا کا جو نور ہے وہ یہ نور ہے کہ اس دعا سے دل کی مرادیں پا کے حاجی اور عمرے والا لوٹتا ہے۔ اگر وہ زندگی رب کی بدلنا چاہتا ہے، اپنی رب سے بدلوانا چاہتا ہے، دل کی معرفت چاہتا ہے،
मोहब्बत चाहता है, नूर चाहता है, दौलत चाहता है, बेटियों के रिश्ते चाहता है, बेटों की इज्जतें और वकार और उनके नसीब और मुकद्दर और रिस्क की सेहत के दरवाजे, इज्जत और आफियत के दरवाजे, खैर और नूर के दरवाजे रब से खुलवाना चाहता है। फिर उससे कह दें कि चुप करके ना इस आयत को अपनी जिंदगी का साथी बना ले और हिज्र जान बना ले। और वहां मैंने एक बंदे से अर्ज किया, मैंने कैसे काबा को टिकटकी बांध के देखते हुए इस आयत को पढ़ और फिर सर झुका ले और तसव्वुर कर इस आयत का नूर काबे पे उतरा, वो नूर मेरे दिल में आ गया। सुने जरा गौर से सुनिएगा। मैंने एक बंदे से कहा, एक बंदे से अर्ज किया, चकवाल का बंदा था, हज पे मेरे साथ हुआ, मुझे कहने का कोई अमल बताएं जो काबे का नूर और यहाँ जो अल्लाह की तजल्लियात और रहमतें आ रही हैं मुझे मिल जाएं। तो मैंने कहा ऐसा कर, इस आयत को पढ़ कब टिकटिकी बांध के काबे को देखते हुए तसव्वुर के साथ पढ़ता जा। जब तेरी आंखें भर जाए ना, फिर तसव्वुर ही में दिल के अंदर जा और तसव्वुर कर जो काबे के ऊपर नूर है कितना होगा। कोई गुमान है, कोई ख्याल है? जो काबे का नूर सारी कायनात में तकसीम हो रहा और जिस नूर से सारी कायनात को शिफा मिल रही, राहत मिल रही, रहमत मिल रही, बरकत मिल रही, अताफ मिल रही, आफियत मिल रही और मसाइल हल हो रहे और मुश्किलें दूर हो रही और परेशानियां दूर हो रही, उस काबे के ऊपर नूर की तजल्लियात का आलम क्या होगा। और मैंने कहा फिर ऐसा कर, फिर तसव्वुर में आ और कह के मौला ये नूर मेरे दिल में जज्ब हो रहा, मेरे अंदर, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रूए में जज्ब हो रहा। मुझे वो शख्स कहने लगा, इस काबे की कसम है मैंने इससे पहले उम्रा भी किया है, कई उम्रे किए, एक हज पहले भी किया है, जो इस दफा मुझे मिला है आज तक नहीं मिला। और फिर उसने मुझे अपनी कैफियत अजीब और गरीब बताई। मैं कहा किसी को ना बताना, लोग पागल कहेंगे, शोबदबाज कहेंगे, रियाकार कहेंगे, दिखावे वाला कहेंगे, ना बताना किसी। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया, सिर्फ वो कश्फ का इजहार कर देता। और मैं चाहता हूं अल्लाह के हर वली की बातों के अंदर खैर होती है। अगर अल्लाह का हर वली अपना कश्फ छुपाए रखे तो क़यामत तक आने वाले बंदों को यह समझ आए कि बस कश्फ खत्म हो गया है। ये करूने ऊला में था, उस दौर में था, अब आज के दौर में किसी को कश्फ नहीं हो सकता। अल्लाह के बाद दोस्त अपने ऊपर तानाजनी और बातें सुन के कश्फ का इजहार करते हैं और ये इस बात की दलील होती है आज भी दिल की आंखें खुल जाती हैं जिसका नाम कश्फ है। एक चेहरे की आंखें हैं ना, एक दिल की आंखें हैं, जब वो खुलती हैं उसी का नाम कश्फ है। आज भी वो मौजूद है और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ऐसे काबे को देख, उसको तसव्वुर से देख। मेरे पास गिलाफ काबा, मैं उसको तसव्वुर में ऐसे देखता हूँ, ऊपर पढ़ता हूँ। मैंने कहा मौला इसके धागे में, इसके रेशे रुए में तेरी तजल्लियात जज्ब है। मैं रोज़े अतर का गिलाफ देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ। ओए होए, एक वो है गुंबद जो मौजूद है जिसे गुंबद खजरा, सब्ज गुंबद है। एक वो है इसके अंदर एक गुंबद है जहां आज तक कोई नहीं जा सका, बस वो इल्म अल्लाह के इल्म है। उसके इर्द गिर्द एक गिलाफ मुबारक है जिसके ऊपर सुर्ख पट्टी है और नीचे से सब्ज है। हमारे पास ये दोनों गिलाफ मुबारक हैं। तबरुकात में मैं सोचता हूं जिसके ऊपर सुबह शाम सलातो सलाम के फरिश्ते, और फरिश्तों का सलातो सलाम होगा क्या, और वो लफ्ज क्या होंगे, वो नूर क्या होगा, वो तजल्लियात क्या होंगी, वो उनका विजदान क्या होगा, उनका इश्क मुस्तफा क्या होगा, उनका दीदार मुस्तफा की कैफियत क्या होगी, मैं फरिश्तों को बयान कैसे कर सकूं। इन गिलाफ के रोए में, इसके धागे में वो जज्ब है, वो जज्ब है। मैंने एक वाकया लिखा है अपने किताबचे में, गिलाफ के किताबचे में। एक मुजफ्फर खान, जिनके नाम पे मुजफ्फरगढ़ है, नवाब मुजफ्फर खान बहुत आदिल हाकिम था। मुझे उस दिन उसका वाकया मिला, मैंने सोचा इसको किताबचे में शामिल करूं लोगों को इबरत के लिए भी और हिफाजत के लिए भी, कि उनके पास एक गिलाफ मुबारक का छोटा सा टुकड़ा था। एक बंदा उनको चोरी करके ले गया, अंधा हो गया, अपाहज हो गया। एक दरवेश थे ना, वो दरवेश थे, वो मदीना मुनव्वरा रहते थे कांधला के, और वो थैली उनके पास होती थी, ठीक, और हजाज में रहते थे। थैली, और जिससे पैसे, उसको कहते थैली से पैसे निकाल ले, इतने बस, मैंने नहीं गिनने। एक हबशी था, उसने देखा बाबे हाथ में थैली है, और बाबे से थैली छीन के भाग गया।
बाबा जी चुपके से अपने घर गए। जिधर जाए गलियां बंद, जिधर जाए गलियां बंद, अंधा हो गया, हर तरफ से पागल ठोकरे खा खा के आखिर बाबा जी के दरवाजे पे आए। दरवाजा खटखटाए, बाबा जी ना निकले। शोर किया कि बाबा जी ने मुझे अंधा कर दिया, लोगों इस बाबे को समझाओ। अब शेख अंदर से निकले, लोग आए इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा सरकार आप तो सरापा रहमत है, अल्लाह के वली हैं, हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन ज़मीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरां तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नू डगया, मैं उना प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन नाले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके। हजरत आप तो दरवेश हैं, अल्लाह के फकीर हैं, आप शेख बाहर आए कि आपने अंधा करना। नहीं मैंने तो अंधा नहीं किया। क्या हुआ? उसने कहा इसने मुझसे थैली छीनी, मैंने इसको हदिया कर दिया। उसी वक्त हदिया कर दिया कि भाई अल्लाह के मखलूक है, मदीने वाले का उम्मती है, बेचारा हराम खाएगा तो क़यामत के दिन क्या हिसाब देगा। मैंने थैली उसी वक्त हदिया कर दी। अब ये कहता है ले, मैं कहता हूं मैं हदिया शुदा माल मैं लेता नहीं हूं वापस। उन्हें कहा सरकार ले ले, आपने ना लिया तो इसकी आंखें बस ऐसी अंधा ही रहेगा। सरकार ने ले लिया, ठीक हो गया, कहला अब ले ले जा। हम हदिया शुदा माल वापस नहीं लेते हैं, तो किसी को मसल्ला हदिया कर दिया फिर वापस ले ले। यारों से बातें होती हैं। प्यार जो हुआ, प्यार जो हुआ, प्यार में खुशियां भी होती हैं, शिकवे भी होते हैं। एक टुकड़ा था नवाब मुजफ्फर खान, जिसके नाम पे मुजफ्फरगढ़ है, बड़ा उसकी हिस्ट्री है अजीबोगरीब। ले गया, अंधा हो गया, पांच हो गया, नस्लें बर्बाद हो गईं। आखिर वापस करने आया माफी मांग के कि ये वो था जिसके अंदर नूर ही नूर भरा हुआ था। उस नूर के साथ तूने धोखा किया, नूर तो तुझे बेनूर कर देगा, नूर तुझे बेसरूर कर देगा, तेरा सारा सरूर और सुकून छीन लेगा, छीन जाएगा। इस आयत को याद करेंगे जल्दी या देर में। आज शब जुमा है और शब जुमा में इस आयत का निस्बत है एक खास। शब जुमा के साथ इस आयत की एक निस्बत है, वो भी सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए। शब जुमा को जो बंदा, शब जुमा के बहुत अमल हैं, अकाबिर के, असलाफ के, रिवायात में बहुत अमल हैं, मैं पहले भी बताता रहता हूं। लेकिन इस आयत का जिस तरह दरूद का जुमा और जुमेरात के साथ बड़ी निस्बत है, दरूद की हर रोज दरूद को निस्बत है, हर रोज दरूद पाक की निस्बत है, और हर रोज दरूद पाक पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन इस आयत का शब जुमा के साथ बहुत ज्यादा। आप अब कुछ हमारे परदेसी हैं जो रात को वापस जाएंगे, यहाँ आते हैं तस्बीह खाने में, दूर परे से लोग आते रहते हैं। जो बाहर से आए हुए हाथ खड़ा करें। ओ तो बहुत बड़ा मजमा है, परदेशियों का मजमा है, इसलिए तो कहता हूँ परदेशियों की दुआएं कबूल होती हैं। मैंने कहा आपको एक अमल नहीं बताया था, सुनो सुनो अमल सुन लो। एक दरवेश के पास एक बंदा गया और अर्ज किया शेख जिंदगी ने मुझे तंग कर दिया, दुख गम परेशानियां भरल बताए बताए कि मैं मायूस हो गया हूं। फरमाया 40 परदेसी इकट्ठे कर, याद है अमल मैंने बताया था, हैं 40 परदेसी इकट्ठे कर और उनसे दुआ करा, तेरे मसले हल हो जाएंगे। क्यों? अल्लाह अपने परदेसी के साथ बड़ा ख्याल रखता है। मेरा रब कहता है आखिरी लम्हे में सांसों की रमक है, नमाज माफ नहीं है। परदेसी चाहे दुनिया की दौलत के लिए, माल के लिए, तिजारत के लिए आए, मेरा अल्लाह कहता है आधी माफ है, आधी पढ़ ले। वाह मौला हुआ। और मौला वो सुन्नतें जो थी फरमाए वो नफल के दर्जे में है। मौला वो 4 फर्ज थे, चलो 2 पढ़ ले। तो परदेसी है, परदेसी के साथ रब की रियायतें हैं और परदेसी की आमीन में बड़ी ताकत है। तस्बीह खाने में लोग दुनिया भर से आते हैं और दुनिया में, पूरी दुनिया में, आप अब कहीं रात है, कहीं सुबह है, कहीं दोपहर है, पूरी दुनिया में कहीं है। यकीन जानिए मेरे पास ऐसे हालात हैं, काम का छोड़ के बैठते हैं, कह रहे दर्स होगा तस्बीह खाने का और इसकी दुआ होगी, उसमें शामिल होंगे और हमारे मसाइल हल होंगे। ये परदेशियों की दुआएं हैं। अरे जिनके नफे हकीम तारिक जैसा बंदा भी पा रहा है। फिर हाथ खड़ा करें परदेसी, गिने 40 हैं तो बहुत ज्यादा हैं, 40 से ज्यादा हैं बाबा, हाँ बहुत ज्यादा हैं। आज आपको दुआओं की कबूलियत के अमल मैंने बता दिया। अब बताओ अभी बैठ के हम जो दुआ मांगेंगे क्या उसकी कबूलियत में कोई शक है? नहीं है, नहीं है। और शब जुमा है, शब जुमा है। और आज हम
پتہ کیا کریں گے؟ ایک عمل کروائیں گے ابھی، آپ میں عمل کرواؤں گا 7 بار یہ آیت لقد جاءکم والی سورۃ توبہ کی آخری دعائیں جن کو یاد ہے ان سے بیٹھ کے پڑھواؤں گا، میں بھی پڑھوں گا۔ کن کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ او یہ بھی بڑا مجمع ہے جن کو یاد ہے، سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جن کے جنازے میں لوگ باوضو۔ بڑے غم کی بات میں نے کہی ہے، خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جنازے میں لوگ باوضو ہوتے ہیں، اور خوش قسمت وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جنازے میں وہ آتے ہیں جن کو جنازے آتے ہیں، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اور آج آپ خوش قسمت ہیں کہ آج ہم بیٹھ کے اس آیت کو پڑھیں گے اور پھر اس آیت کے بعد دعائیں مانگیں گے۔ ایک طرف شب جمعہ کی قبولیت، ایک طرف پردیسیوں کی قبولیت، اے ہائے، اور ایک طرف اس آیت کی، ایک طرف مجمع کی، ایک طرف ذکر خاص ختم خواجگان کی، اور ایک طرف اللہ کے روتے فریادوں اور بیماروں اور پریشانیوں اور ان میں گرے لوگوں کی فریادوں کی، اور ایک طرف جس مجمع میں بچے ہوں ان کی قبولیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، اور ایک طرف وہ جس مجمع میں سفید بالوں والے اللہ ان سے حیا کرتا ہے۔ کیا قبولیت کی کھڑیاں، کیا قبولیت کے لمحات ہیں جو بھی ہم بیٹھ کے دعا کریں گے۔ اس آیت کو اب سنیں میری بات، اس آیت کا شب جمعہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بہت زیادہ محبتیں ہیں اس آیت کی شب جمعہ کے ساتھ۔ شب جمعہ میں کچھ بھی نہیں 7 بار تو پڑھ لیا کریں۔ بولے مشکل ہے 7 بار مشکل ہے، بولیں تو صحیح۔ اور یہ تعویذ جو لکھیں گے اس کو ضرور لکھا کریں، اگر دل چاہے تو مجھے بھی لکھ دیا کریں، میرا کمیشن تھوڑا سا ساتھ رکھ دیجیے، مجھے بھی لکھ کے دے دیا کریں۔ لقد جاءکم والا آیت، دونوں آیتیں تعویذ میں نے عرض کیا، ہر حرف کو جدا جدا لکھ، بس یہی تعویذ ہے، ہر حرف کو جدا جدا لکھیں، پانی میں گھول کے پیتے رہیں، پانی بڑھاتے رہیں، اور بھی ڈالتے رہیں، پانی بڑھاتے رہیں۔ اور شب جمعہ میں اس آیت کو 7 بار، اور ایک آخری فائدہ بتا رہا ہوں، آخری دانستہ کہہ رہا ہوں، آپ کی طلب ہے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، میں گھنٹوں بات کرتا ہوں، مخلوق اٹھتی نہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا تیرے پاس کوئی جادو ہے، تو جادو رکھ کرتا ہے، مخلوق کو کڑا دے دیتا ہے۔ میں نے کہا سچ نہیں، جادو نہیں، اس کی شان کریمی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبتیں ڈال دیتے۔ دل کس کے قبضے میں ہیں؟ وہ ڈال دیتے ہیں، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جادو نہیں۔ ایک آخری فائدہ آج کی محفل میں، کوشش کروں گا کہ ہم جس طرح اس کی چلی تھی نا، ہماری اوقات کی سیریز چلی تھی، مسلسل درس چلے تھے، کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں اور بھی فوائد با کمال ہیں، کمالات ہیں، اس کے عجائبات ہیں، اس کے مشاہدات ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ بتاؤں گا، امانتیں ہیں۔ ایک ہی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک چیز عرض کروں گا، اس کو ہمیشہ نا پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا کریں۔ بس ایک دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ، اللہ توفیق دے۔ میں نے تو بعض لوگوں کو اس کو لاکھوں دفعہ پڑھوایا، اور میں نے کہا اس کا وظیفہ بھی، اس دن میں نے وہ جو پٹھان تھا نا، جو پشتو والا، جس کا میں نے پچھلے وقت خط پڑھ کے سنایا تھا، وہ مخلص آدمی، اس کو میں نے درس کے بعد کہا، بلایا میں نے اپنے پاس، میں نے کہا بھائی تیرا زندگی بھر کا وظیفہ یہی ہے، تو دن رات اسی کو پڑھ، بس اس کو لاکھوں پڑھ، کروڑوں پڑھ، تیرا دن رات کا وظیفہ یہی ہے، تیری دنیا کی بھی آخرت کی بھی اسی میں کفایت بھی ہے، کفالت بھی ہے، مدد بھی ہے، نصرت بھی ہے، راحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، فیض بھی ہے، عطا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا، اس کو جتنا بھی پڑھے نا، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے، جتنا بھی پڑھیں آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے، ہدیہ پیش کریں۔ مجھے ایک چیز بتائیں، بادشاہ کو جب ہدیہ کریں اور وہ سخی شہنشاہ ہے، پھر وہ لوٹا کے کیسے دے گا؟ ہارون رشید کے دور میں ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید سخی غریب پرور آدمی ہے، بڑے گاؤں دور دیہات کا رہنے والا تھا۔ ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو، سونے والے بھی جاگنے والے بھی۔ بات ختم کر دوں یا مزہ آ رہا ہے؟ چا صحیح ہے، رول تک ہیں، بڑا چاس بڑی آئی ہے، رول تک ہیں، بڑا چاس بڑی آئی ہے۔
तारिक रोल दा गते क्या अर्ज कर रहा था? उसने क्या किया, उसके इलाके में ना एक मीठे पानी का कुआं था। उसने कहा हारून के बाद इतना मीठा पानी कहां होगा। उसने घड़े में मीठा पानी डाला, उसका मुंह आटे से बंद किया, सर पे उठाया। सफर करते करते कई दिन, धूप, गर्मी, मौसमी तब्दीली, पानी खराब हो गया बंद ऊपर से। उसने कहा कोई मिट्टी धूल ना पड़े इसमें। हारून के पास जैसे रसाई हुई, पैसे गया, पहुंचा हारून के पास। उसने देखा एक बद्दू देहाती आदमी है, मीठा पानी लाया है। उसने कहा हारून, मैंने कहा आपसे मुलाकात करूं, ये मीठा पानी लाया हूं आपके लिए। कहले वाह 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 वाह। जब खोला जो बदबू आई उसमें से, हारून ने कहा वाह वाह, ईवी सजन वाह वाह थे, ओवी सजन वाह वाह। उसने कहा ठीक है। उसने भाई इस घड़े के अंदर शर्फियां भर के सारी इसको दे दो, और जाते हुए हमारे साथ दजला है, उसका पानी जरा इसको पिला देना। अब वो घड़ा खाली किया, पानी फेंका, और उसके अंदर वो सारी के सारी जवाहरात, जो भी शर्फियां, सोना चांदी वगैरह, जो उसको भर के सर पे रखवा दिया। बड़ा खुश हुआ, बड़ा हदिया दिया। हारून ने तो मेरी 7 नस्लों को मालदार कर दिया। जब वो पानी पिया वो तो उससे ज्यादा मीठा था। कहने लगा ओए हारून ने सबक भी दिया साथ। अरे हारून के पास घड़ा पानी भर के ले जाओ, हारून तुझे खाली ना लौटाए। बीवी को हालत डिलीवरी की कैफियत थी कि नगर शहद ले आए। शहद सिर्फ थी बादशाह के पास, बादशाह से शहद लेने गया। छोटा सा बर्तन, बोतल, कटोरी जो भी ले गया। बादशाह ने अंदर से मटका मशकीजा दे दिया। उसने कहा हुजूर मैंने तो ये दिया, और मैं तूने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा, हमने अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी मर्ते के मुताबिक अता की। जो भी पढ़े ना वो आका की बारगाह में हादिया पेश करे। ये आपको मैं एक राज बता रहा हूँ, विलायत का राज, फकीरी का राज। मैं को वली नहीं हूँ, अल्लाह के वलियों का राज बता रहा हूँ, अल्लाह के वलियों का राज बता। जो भी पढ़े आका की बारगाह में हदिया कर दे, हदिया करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, हदिया वहां से लौट के आएगा। हाँ, सखी का दर है। हाँ, दर जान सुजानते हैं अस पिनने महस फकीर ही से, दर जान सुजानते आए हैं, नहीं मिलिया तय महबूब मांगो, सारी दुनिया छानते आए हैं। हाय हाय, सारी दुनिया छानते आए हैं। सोना ना ठुकरा दर आया को, एक तेरे मानते आए हैं। वाह वाह, कमाल है, एक तेरे मानते आए हैं। बड़ा मान है सरकार आपके ऊपर, साइल आए हैं, मोहताज आए हैं। हज़रत शेखुल हदीस ने फज़ाइल दुरूशी में लिखा है, वाक़ियात लिखे हैं बकायदा। रोज़े अत्तर पे जाके कहो आका हमें ये खिला दे, वो बंदा खाता है। मैंने हजरत मदनी के वाक़ियात में पढ़ा, मैं कि सरकार मैं सूखा गोश्त और सूखी गोश्त में पालक पकी हुई खाऊंगा, और मैं एक बंदे ने दावत की और वही चीज पकी हुई थी। मुझे हाजी फयाज साहब थे, सरगोदा से आते थे, फौत हुए। मुझे कहने लगे, मैं गया, मैंने कहा सरकार ये तवीज़ा वाली चाय मैं नहीं पीता। वो शाशे होते हैं ना उसमें तवीज़ों वाली चाय, वो टी बैग कहने के मैंने सरकार मदीना तवीज़ वाली चाय नहीं पीता, बुढ़ा बंदा हूं, को पक्की सोनी चाय पिलाओ। मैं क्या हाजी साहब मंगनी चाय कहने लगे दिल जो कहता पिया सखी दा दरा। वाह वाह, सखी दा दरा। मैं ऐसे आ रहा था, अपनी बिल्डिंग दूर थी, रास्ते में देखा कि एक बंगाली है, उसने स्टोव लगाया हुआ है और चाय पका रहा है जबरदस्त। कितने के होने के 1 रियाल की चाय है। मैंने कहा चाय पिलाओ, बड़ी पकी हुई चाय थी। और थोड़ी देर के बाद आगे गया, हमारा एक साथी पीछे बिछड़ गया था, हमने उसको देखा तो वहां तो कोई चाय नहीं थी, ना स्टोव नहीं था, बंगाली भी नहीं था, कहीं गुमान नहीं, कहीं ख्याल नहीं, पता नहीं कहीं से आया होगा। सखी लौटा के देते हैं और भर भर के देते हैं। हाँ, सखी लौटा के देता है और भर भर के देता है। हज़रत शेखुल हदीस ने फज़ाइल दुरूद शरीफ में ये वाक़ियात लिखे हैं, जरा तफसील से पढ़ना। आखिरी हिस्से में, आखिरी 8, 10, 20 सफ़हात जरा कंघाल के जरा इन वाक़ियात में खो जाना। दो हदिया दो, बारगाह रिसालत में हदिया दो, आका की बारगाह में हदिया दो, और दो, और वहां से लौट के आएगा। और जो लौट के आएगा ना, तेरी नस्लें माला माल हो जाएंगी, तेरी नस्लें रंगो रंग हो जाएंगी, तेरी नस्लों में बख्त, इज्जत, बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। और जब देते हैं, नस्लों के लिए देते हैं, वो देते हैं अपनी अजमत के साथ देते हैं। क्यों? नबी आखिरी हैं,
ختم نبوت کے صدقے اور ان کے ساتھ رب کی رحمتیں، دولتیں، عزتیں اور مددیں بہت زیادہ ہیں. اور میرا اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہائے ہائے ہائے، سوچو تو صحیح. یہ پڑھتا جا، دیتا جاؤ، سخی کو دیتا جا، اور سخی سوغاتوں کی شکل میں، کبھی بیٹوں کی شکل میں، کبھی گھر کی شکل میں، کبھی چیزوں کی شکل میں. اللہ کے خزانوں سے تجھے دلوائے گا. دے گا کون؟ اللہ 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 اللہ. اللہ دیتا ہے اور دیتا ہے. تو دیکھ تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح. تو کہتا ہے ملتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں ملتا ہے. جو پڑھے اس کو آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں. یہ صلاۃ و سلام جا کے پڑھتے، ہدیہ تو پیش کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ میں کون سا آپ کو شرک بتا رہا ہوں؟ یہ آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہدیہ نہیں دیتے. اچھا، یہاں سے بیٹھ کے جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہدیہ ہی دیتے ہیں نا. اللہ والو، یہاں بیٹھ کے جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں وہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں. ہدیہ تو دیتے ہیں. یہ آیت، یہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا شروع کر دیں. پھر اس ہدیے کا رزلٹ دیکھیں، انکمنگ آؤٹ گوئنگ، اس کا رزلٹ دیکھیں اور اس کا کمال دیکھیں، اس کا لوٹنا اور اس کی برکات دیکھیں اور نسلوں میں دیکھیں. یہ پھر واقعات ہیں بڑے عجیب و غریب جو پھر کبھی عرض کروں گا، پھر کبھی عرض کروں گا. یہ واقعات ہیں اور مسلسل مشاہدات ہیں، اس کے عجیب مشاہدات ہیں. بس اتنی بات کافی ہے کہ آج کے بعد اپنی زندگی میں اس کو زندگی کا ساتھی بنا، زندگی میں اس کو زندگی کا ساتھی. اپنی نسلوں کو یاد کرائیں. اماں بوڑھی ہے، ابا بوڑھا ہے، ان پڑھ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ، اس کو یاد کرائیں، منت کر کر کے یاد کرائیں. اور یاد اس وقت وہ کرے گا جب اس کے نفع بتائیں. ایک درویش فرماتے ہیں، ایک درویش انسان کی مثال بکری کی طرح ہے. اسے گھاس دکھاؤ آ جائے گی، ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی. اسے نفع دکھاؤ، اسے نفع بتاؤ، اس کے فضائل بتاؤ، اس کے فوائد بتاؤ، اس کے کشف، کمالات، کرامات اور اس کے فیضان بتاؤ. اس سے انسان کی زندگی میں نکھار آتا ہے اور انسان میں حرص پیدا ہوتا ہے، طلب پیدا ہوتی ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ یہ خیر میرے لیے ہے اور اس کو میں چن لوں. اور پھر وہی تاجر کی بات ہے کہ تاجر سویا ہوا ہے. سن لینا وہ منظر بڑا زبردست ہے، کیا کروں؟ اس منظر کو میں چاہتا ہوں میں ہوتا، میں دیکھتا. وہ تاجر کروٹیں بدل رہا، سو رہا. زمین سے لے کر آسمان تک نور کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے اور چھت پھٹ گئی ہے. پھر اجالا ہو گیا اور وہ فجر پڑھ کے سو گیا. پھر بھی نور ہی نور ہے. اور پوچھا کہاں سے نور ملا؟ اور مجھے کہا اس آیت سے نور ملا ہے. تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ نور ہے، قرآن کا نور ہے، قرآن کی برکات ہیں اور اس نور سے کمال ہے. اور آج جو آپ کی قبولیت دعا کی صفات ہے نا، شب جمعہ ایک. دوسرا، آج ایسی گھڑی ہے جس دن میں، آج ہی کی رجب کی اس گھڑی میں حضرت امام جعفر